जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत दीयां कड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। चल रहे गुरुद्वारा साहब की इस पावन दीवान विच आसा की वार के कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल अज का पवित्र पावन गुरबचन गुरुवाक अजे हुणे आप जी ने सरवण किया है। हुण अगलेरे समय दे विच इन्हां ही पावन बचनां दी तकरीर व्याख्या होएगी। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां बचनां दी व्याख्या विवेचना प्रारंभ करिए। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा यह गुरबचन राग जैतसरी की रचना है जो समुचा सिरनावा है इस पावन शब्द का। जैतसरी महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैतसरी राग विच गुरु रामदास साहब नानक जोत का चौथा जामा चौथे जान शीन इस बचन को उचार रहे ने। कर पहला हिदायती संकेत ने गायन करने वास्ते जिथे सुर मुजब जिन्हों असीं मेलोडियस नोट कहने आ उहदे लई जैतसरी नूं प्रयोग विच रखना आ। उत्थे ताल मुजब जिन्हों रिदम कहा जाता है उहदे लई पहले कर नूं प्रयोग विच लियाउणा आ। चौपदे क्योंकि गुरबाणी काव क्यारे ने ते इस पोइटिक सिस्टम दे विच गुरु महाराज ने बड़े ग्रैमेटिकल स्ट्रक्चर नूं फॉलो कीता आ। अगले शब्द चार पैरियां दे विच मिलवें तुकान दे नाल साडे कोल आ रहे ने। सो चौ मीन चार पदे मीन स्टैंजास। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो कि कोई 650 वार गुरु ग्रंथ साहब विच दोहराया गया है। जिदा मायना वाहिगुरु एक है। उस एक वाहिगुरु अकाल पुरख जी की पहचान या असल विच उहदा स्वरूप ओंकार है। अविथ एक रस लगातारता नाल व्यापन वाला ओमनी प्रेजेंट वो एग्जिस्टेंस वो शक्ति जो मेरे तुहाडे अंदर बाहर हर जगह ते विद्यमान है। उस दे बाबत साडी सुरत अवेयर हो सकती है। असीं उहदे बाबत जान सकते हैं जागृत हो सकते हैं। सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की नवाजिश के नाल बख्शिश के नाल वाक प्रारंभ कर रहे हाँ। रहाओ दे बंद तो सब जिक्र करते ने मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया बिन नाम है जीवन बिरथा। रहाओ मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। अपने मन में एड्रैस किया गुरु रामदास साहब ने। उहदे जरिए सानू समझाया है तुसी अपने आप को एड्रैस करना है। यह है बंदे दा सैल्फ कम्यूनीकेशन बंदे दी सैल्फ टॉक। अज दी बहुत तालीम आफता दुनिया दे विच हाईली एजुकेटेड सोसाइटी दे विच ये गल वार वार की जा रही है कि सानू अपने आप नाल गल करनी चाहिए है। सानू अपने आप नू आप समझना चाहिए आप जानना चाहिए। ये बाणी का जन कॉन्सैप्ट ही है। अपने आप नू चीनना जानना जानकार होना। बंदा अपनियां कमजोरियां भी समझे। बंदा अपनियां वीकनेसिस जिहड़ियां ने उन्होंने भी जाने अपनी स्ट्रेंथ नू भी जाने। बंदा अपनियां जिहड़ियां रियल नीड्स ने उन्होंने भी आइडेंटिफाई करे उन्होंने एड्रैस भी करे। जिथे वो लैकिंग कर रहा है उत्थे भी ध्यान देवे। तो जो असीं इस बात विच जा रहे हाँ तो मायना ये है अपनी कॉन्शियस नू अपनी चेतना नू समझ। इत्थे गुरु रामदास साहब कहते मेरे मन ओ माई कॉन्शियस भज राम नाम सब अर्था। भज जिदा सीधे तौर पर हुंदा मायना एक्टिवली पार्टिसिपेशन करनी गर्दिश। इस तरह कह लो जिवें ये लफ्ज़ असीं आम करके बाहरली दुनिया दे विच यूज़ करते हैं। बड़ी नठ भज पई है। नठना भजना दौड़ना हरकत विच आउणा
ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਇਹ ਗਰਦਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 401 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਂਪ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀਲਸ ਗੋਨਾ ਮੂਵ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਂਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਨਰਜੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆ, ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦਿਸੇਗਾ। ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਪਸ਼ੀਮੀਨਗੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟੇਬਲ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਨਹੋਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਔਰ ਆਵਰ ਡੈਸਟਨੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਊਰੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲਦਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਜੀਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ, ਨਾ ਨਿਊਰੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊਰੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਚਦਾ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਓਹੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੋਇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਇਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਗ ਜਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ। ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ, ਨਾ ਹੈ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ। ਸਾਬਤ ਵਸਤ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲਮ, ਕੰਪਲੀਟ, ਟੋਟਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ लॉस, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸਾਲਮ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਜਿਆ। ਜੇ ਹੈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10, 20, 50 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ 2 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਸ ਕਰਦੇ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੱਭਦੇ 2-2 ਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇੱਥੋਂ 1 ਸੈਂਟ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ 2 ਸੈਂਟ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। 200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦੀ, ਹਾਊ ਕਮ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲੋਟੋ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਮ ਗੋਣਾ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭਜਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਕੋਈ ਬਣਤਰਾਂ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹਾਰਸ਼ ਲੱਗਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੇਅਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੈ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੋਏਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਜਨ ਕਰ। ਇਹ ਭਜਨ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਜੇ ਸੁਖ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਪ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਬੇਨਤਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਿਸਨ ਇਟ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਰਾਊਂਡ 70% ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਥਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਿ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਈਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਪੰਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਨੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫਰਾਂਸ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, which is totally toxic, nothing else, ਟੋਟਲ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਮੇਕਰਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਮੇਕਰਸ। ਫਲੈਂਡਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲਿਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਮਿਰੇਕਲਸ ਬਟ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਡ ਵਨ। ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਅਤੇ ਟੌਕਸਿਕਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ,
जो चैक किया तो असी बाहर आके रिपोर्ट की, रिपोर्ट पता लगा कि जी उत्थे मैरीन लाइफ आ, दैट लाइफ इज़ इन डेंजर, वो खतरे च है। जिन्ने टॉक्सिक्स वध रहे हैं, बहुत सारे मैरीन दे ऐसे विच लाइफ है हो जी जिहड़े जानवर ने जिहड़े बच नहीं सकणगे। दे कैन नॉट लिव ओवर देयर, दे कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर। सो वी हैव टू actually make some changes in our lifestyle, in our choices, especially toward the producing garbage. खैर उसी आके रिपोर्ट पेश करती, सारी गल हो गई। 4 साल बाद दोबारा फिर सानू जोड़ा सीगा मौका मिलिया जान दा। असी एक्सपैक्टेड कर रहे सीगे कि जे इस लैवल ते पोल्यूशन वध रहा है तो 4 साल बाद इन्ना होर वध जाना चाहिए है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਰਾਊਂਡ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਟੌਕਸਿਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਮਿਰਾਕਲਸ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ तो कहते मदर नेचर जी है ना बड़ी कंपैशनेट आ, बड़ी तरस करने वाली है मनुख तेरे ते। की कीता उन्हां दे विच कुदरती तौर ते चेंजेस आ गए अंदर बायोलॉजिकल साइड्स तो, जिहड़े चेंजेस ने इतने टॉक्सिक्स दे विच, इतनी जहरीली जगह ते भी उन्होंने सर्वाइव करने की एबिलिटी दे दी। ये भी एक चीज़ है। वो कहता बंदे कुदरत तेनू माफ कर रही है, अजे भी समझ जा। कुदरत अजे भी तेरे तो इंतकाम नहीं लै रही कि तू उहदे हुक्म के खिलाफ प्ले कर रहा है। इत्थे जाके जिहड़ी चीज़ है ना, इत्थे कंपैशन काम करता, दयालु है, वो तरस करदा। इनू साहब बयान करते, वो मना आ भजन कर, इस पासे आ, उस करतार दे इस वड्डे हुक्म नू समझ। बंदा जो इहदा भजन नहीं ना करता, इत्थे गुरु रामदास साहब कहते मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, सब कुछ इहदे विच ही, everything is included in this type of mindfulness, in this type of सिमरन। मना आ कर तू इहदे च अपने आप को पार्टिसिपेट कर। अदरवाइज महाराज की बाणी च शब्द पढ़ते हैं, महाराज कहते हुक्म ना जाना है बहुता रोग है। बंदा हर गल ते झोरा करता है, हर गल ते अफसोस करता है, हर गल ते कहता आ एवें नहीं हुई, आ एवें नहीं। महाराज कहते तू समझ नहीं रहा, हुक्म जान, यही सुख आ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਵੱਗੈ ਕਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਤੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਲੀਟਰੇਟ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਫੋਰਗੇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਫੋਲੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਜੇ ਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਆਪ ਲਾਭ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਕੁੱਦ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਧਿੰਗਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਨਹੀਂ 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 ਬੇੜਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਪਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਬੇੜਾ ਹੈ, गुरु तुल्हा है, गुरु बेड़ी है, गुरु दीपक है, गुरु रोशनी है, गुरु सब कुछ ही है। शब्द पढ़ते हैं गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, गुरु ही है सब कुछ। जिसनों इस गल की समझ लग गई ना, मेरा कोई होर किस ही कोई कोई मंझ न माणी एक तू, क्यों ना मरीजा रोए जां लग चित ना वही। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ 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 ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ,
You have to have that type of dedication and commitment toward your master, and definitely your master is capable to help you here. So Baba Ji saying, Gurpura har naam dridaya, bin naame ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਜ਼, no one can replace them, no one can replace eyesight at all। ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਰੱਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ ਨਫਸ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਜੇ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਿਸ ਪਾਥ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਅਸ, ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ, then definitely our life would be meaningless। that is clear message behind these lines। ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਦੇਖੋ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਖੰਡ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੈਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹਾਏ ਹੈਲੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ 6-6, 7-7, 8-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਕੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ? ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਯੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ। ਹੂ ਕੇਅਰ ਵਟ ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਈ ਐਮ, ਹੂ ਕੇਅਰ ਵਟ ਕਾइंड ऑफ स्टेटस आई हैव, नो। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी दुनिया है, ठीक है, वह लगती ठीक है, पर एक्चुअली ये अपनत नहीं रह जाती, सांझ नहीं रह जाती, स्नेहता नहीं रह जाती, खलूस नहीं रह जाता, मुहब्बत नहीं रह जाती। ये जो बचन आ रहा ना, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, ये गुरु महाराज बयान करते कि मैनू मेरे गुरु ने तरस करके, मैं गुरु की नेड़ता नूं मानना चाहया, गुरु ने मेरे मत्थे ते हथ रख दिता, मैनू असीस दे दी, मैनू ये नवाज दिता इस तरीके दे आशीर्वाद दे नाल। हुण ये चीज़ां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे आ, पूता माता की आसीस। जिस बंदे नूं नाल माँ दिसदी है, माँ की असीस ते दिसनी कित्थों है? समाज कैसा होएगा? आप सोच के देखो। माँ ते मतलब एक कह लो कि शी इज़, और फादर और मदर, पेरेंट्स, they are
easily visible. They are real. They are existing in front of us. If we are not able to see them, if we are not able to accept their existence, ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋਤ ਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ ਤੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਆ, ਆਲਾ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦਿਆਂ, ਉਚਾਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਮੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੱਥਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। That's why when we do ਅਰਦਾਸ, we don't do just directly, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। No, no, no. We go through with the whole heritage, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਿਸਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਸੇਇੰਗ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ, ਨੱਕ, ਪੈਰ, ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਰੇ, ਸਾਲਮ ਸਾਬਤ ਅੰਗ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਲਮ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਔਰਫਨ ਕਿਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਨੇਹਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਰਿਣ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਣ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੱਚਣ, ਟੱਪਣ, ਹੱਸਣ, ਖੇਡਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਰਿਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲੱਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੈਲਿਊਬਲ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤਫਾਥਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੂਡ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਡ ਰਿਜਿਡ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕਾ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਅਸਮਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਲਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈ ਮਾਲਕਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਜੋ ਨਾ ਆਈ ਬਿਨ ਗੁਰਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਗਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਤਾ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਦੀ ਝੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਆ। ਵਿਚਲਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਭੂਤਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਕਦੀ ਸੇਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਦੇ, ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਅਕਾਥਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸੇਵ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਸਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਤਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਲੈਸ ਇਗੋਟਿਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਣ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪੌਣ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਵਾਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਛਿਨ ਭੰਗੂਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਛਪਕਣ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਸੰਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪੌਣ, ਫਿਰ ਬੁਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੁਆ ਹੈ ਕੌਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੁਈ ਸੁਰਤ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ। ਸੁਰਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। me and myself, nothing else. Proud, ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਭਾਈ? ਹੰਬਲਨੈਸ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਲਰਨਰ ਦੀ ਬਣਾ, ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਣਾ। that is the ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹੇ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ ਦੇ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਾਲੈ
मार्ग पंथा। गुरु रामदास साहब जिन्हां दी हस्ती आ राग जैतसरी शुरू हो रहा गुरु रामदास साहब की बाणी तो। मोस्टली राग गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक साहब की बाणी तो शुरू होंगे ने, पर 11 राग ऐसे ने जिहड़े गुरु रामदास साहब की बाणी तो शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि 11 नवे रागां दा इजाफा गुरु रामदास साहब ने किया। फारसी दे स्कॉलर बंदे सीगे। अकबर के दरबार के जो केस लैके पेश होए गुरु अमरदास साहब जी का, गोइंदे मरवाहे के मुंडिया ने शिकायत की गोइंदवाल बारे। वो हैरान रह गया, वो कहता है ऐसा स्कॉलर आदमी, कानून नवीस, ला दा इतना ज्यादा मजबूती ना पकड़ रखने वाला, क्या गल बात करता है। नौजवान बच्चा, उन्हें ऑफर भी की मेरे दरबार च आ जा। ऐसी हस्ती जिन्हां दी एबिलिटी, जिन्हां दा कैलीबर किसे किसे लैवल ते कंपीट नहीं को कर सकता, वो अपने आप से गल टुका के पता की कह रहे ने, हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चलना है मार्ग पंथा। ये गुरु रामदास साहब ने जेड़े बयान करते, जो हमरी विध होती मेरे सतगुरा साहब भी तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुर संग कीरे। मतलब बंदे नूं अज भी किसी नूं आम पंजाबी जबान च कह दो भी तेरे वर्गे कीड़े बड़े वेखे ने, अगला कहेगा या तू है नहीं या मैं नहीं। हद होगी तेरी हिम्मत किवें होई इन्नी गल कहण दी। इत्थे गुरु रामदास साहब कहंदे ओ धरती ते तुर रहे मनुख कुछ भी नहीं, तू ये गुरु ही है, करतार ही है। क्या मालक जी हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरु अंचल दीजा जन नानक चले मिलंता। अंचल होंदा दामन फड़ा देना। गुरु सानू अपना दामन फड़ा ताकि अन्हियां नूं राह मिल सके, तेरे राह ते तुर सकीए, तेरे पंथ दे असी राहगीर हो सकीए। साहिब रहमत करन इन्हां आलमी वाकियां चों चंगेरी प्रेरणा मिले, गुरमतीए हो सकीए। किरसानी संघर्ष नाल जूझ रहे माई भाई की सफलता की अरदास के नाल समापन कर रहे हाँ। कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।